Hello, welcome to my channel Statistics with Geetha. Today we are going to see the topic two-dimensional continuous random variables part 1. இந்த two-dimensional random variablesனாலும் bivariate random variablesனாலும் ஒன்னே தான். இப்போ definition பாருங்க. A two-dimensional random variable is said to be continuous if it takes all possible values, that is integral as well as fractional values between certain limits in R. இது வந்து two-dimensional random variable போது இங்கே x, y ரெண்டுமே simultaneous-ஆ இருக்கும். Join probability density function. நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கும்போது வெறும் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸ் தனியாக ஒய் தனியாக அப்படி தனி வேரியபிளுக்கு பார்த்துருக்கோம். பட் ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒய் வில் லை இன் த இன்ஃபைனைட்ஸ்மல் ரெக்டாங்குலர் ரீஜன் ஆஃப் ஏரியா டிஎக்ஸ் டிஒய் இஸ் கிவன் பை probability of x minus half dx less than or equal to x less than or equal to x plus half dx, y minus half dy less than or equal to capital Y less than or equal to y plus half dy. It is given by dfxy of x, y and is denoted by இந்த மாதிரி உள்ள the area rectangular region வந்து நம்ம எப்படி denote பண்றோம்னா f of xy of xy dx dy, where the function fxy of x, y is called the joint probability density function of x and y. இதை தான் நம்ம joint probability density function of x and y ன்னு சொல்லுவோம். joint pdfன்னு இதை சொல்லுவோம். marginal probability density functions. The marginal probability density functions of x and y are respectively fx of x is given by integral minus infinity to plus infinity f of xy of x, y dy. அதாவது integrating with respect to dy over the limits of y, we will get the marginal density function of x கிடைக்கும். அதே மாதிரி fy of y is integral minus infinity to plus infinity fxy of x, y dx. with respect to x பண்ணும் பொழுது marginal density function of y கிடைக்கும். joint distribution function for two-dimensional random variable x, y, the joint distribution function fxy of x, y for any real numbers x and y is given by fxy of x, y is equal to probability of capital X less than or equal to small x, capital Y less than or equal to small y. அதாவது ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாக நடக்கும். x less than or equal to x, y less than or equal to y. ஏன்னா இங்கே ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது. சிங்கிள் வேரியபிளுக்கு பார்க்கும்போது நம்ம fxy அதாவது f of x which is probability of x less than or equal to x ன்னு படிச்சிருப்போம். இப்போ ரெண்டு வேரியபிள் இங்கே ஜாயிண்ட்டாக வரும்பொழுது அதனுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ அடுத்த டெஃபினிஷன் கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். த கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் f y given x of y given x denotes the distribution function of y when x has already assumed the particular value x. x வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஸ்மால் எக்ஸ் அசியூம் பண்ணிடுச்சு ஆல்ரெடிங்கிற கண்டிஷனுக்கு கீழே we are defining the distribution function of y. அப்போ என்ன ஆகும்? hence f y given x of y given x equal to probability of y less than or equal to y given x equal to x. xங்கிறது பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆல்ரெடி அசியூம் பண்ணிடுச்சுங்கிற கண்டிஷன், அந்த கண்டிஷனுக்கு தான் இந்த ஸ்லாஷ் போடுறோம். இட் இஸ் நாட் டிவைடட் பை சிம்பிள், இட் இஸ் கண்டிஷனல் distribution. So y less than or equal to y given x equal to x. Similarly, conditional distribution function of x given y is nothing but probability of x is less than or equal to x given y equal to y. இந்த இடத்துல yங்கிறது ஸ்மால் yங்கிற பர்டிகுலர் வேல்யூவை அசியூம் பண்ணிட்டுது அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு கீழே ஆல்ரெடி இட்ஸ் ஹேஸ் அசியூம்டு த வேல்யூ ஸ்மால் yங்கிற கண்டிஷனில் எக்ஸனுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அடுத்தது conditional probability density function. The conditional probability density function of y given x for two random variables x and y which are jointly continuously distributed is defined as follows. For two real numbers x and y, f of y given x equal to dou by dou y of f of y given x of y given x. அதாவது என்ன சொல்கிறோன்னா fx of x greater than 0வாக இருந்தால் then conditional PDF conditional probability density function of y given x is joint distribution by marginal distribution of marginal probability density function of x. joint PDF divided by marginal PDF of x. ஏன்னா conditional distribution of y given x பண்ணுறோம். அப்போது இந்த ஃபார்முலா அதே மாதிரி if fy of y greater than 0 then f of x given y conditional PDF of x given y is given by joint PDF divided by marginal PDF of y. இந்த ரெண்டுமே எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னா இங்கே கீழே டினாமினேட்டரில் உள்ள fx of x greater than 0வாக இருக்கணும், இங்கே வந்து fy of y greater than 0வாக இருக்கணும்.
அப்படி இருந்தால் ஜாயின் பிடிஎஃப் பை மார்ஜினல் பிடிஎஃப். ஆனால் ஒய்க்கு கண்டுபிடிக்கும் போது டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் வரணும், எக்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது டினாமினேட்டரில் ஒய் வரணும். அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். அடுத்தது ஸ்டொக்காஸ்டிக் இண்டிபெண்டன்ஸ். டூ ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் x and y with joint PDF or PMF f of x, y of xy and marginal PDFs or PMFs. PMFs na probability mass function. இதே distribution discrete இருந்தாலும் கண்டிஷன் இதுதான். fx of x and gy of y respectively are said to be stochastically independent if and only if f of joint PDF f of xy is equal to fx of x into gy of y. எப்போ ஜாயின்ட் பிடிஎஃபை ப்ராடக்ட் ஆஃப் மார்ஜினல் பிடிஎஃப்ஸ் இண்டிவிஜுவல் மார்ஜினல் பிடிஎஃப்ஸாக எழுத முடியுதோ அப்போ வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் செட் டு பி ஸ்டொக்காஸ்டிக்கலி இண்டிபெண்ட் ஆர் இண்டிபெண்ட் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்பொழுது இதெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம அந்த ஜாயிண்ட் continuous random variable 2 dimensional random variablesக்கு exercise problems பார்க்க போகிறோம். இங்கே 2 dimensionalனாலும் bivariateனாலும் ஒன்று தான். ஸோ exercise problems under bivariate random continuous random variables. So first exercise பாருங்கள். If x and y are two random variables having joint PDF f of xy equal to 1/8 into 6 minus x minus y where x lies between 0 and 2, 0 less than or equal to x less than 2. அப்புறம் y வந்து 2 less than or equal to y less than 4, 0 otherwise. இதுதான் கணக்கு. என்ன கேட்டிருக்குன்னா find first subdivision probability of x less than 1 intersection y less than 3. ரெண்டாவது subdivision probability of x plus y less than 3 and third subdivision probability of x less than 1 given y less than 3. ஸோ ஒன்றா போட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் 1 இன்டர்செக்ஷன் ஒய் லெஸ் தேன் 3. அப்போ இதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும். ஸோ இன்டர்செக்ஷன் போது இன்டெக்ரல் 0 to 1 எக்ஸினுடைய லிமிட்டு இங்கே வந்து லெஸ் தேன் 1 வரைக்கும். அப்போ இன்டெக்ரல் 0 to 1 இன்ட்டு இன்டெக்ரல் டபுள் இன்டெக்ரல் ஒன்று வந்து இன்டெக்ரல் 0 to 1 எக்ஸினுடைய இன்டெக்ரல் ஒய் லெஸ் தேன் 3ங்கும் போது இன்டெக்ரல் ஒய்னுடைய வேல்யூ 2லிருந்து வருதுனால 2 to 3 இங்கே நமக்கு 3 வரைக்கும் மட்டும்தான் வேணும். double integrals 1/8 1 minus 6 minus x minus y into dx dy. முதல்ல with respect to y பண்ணுறோம். அதனால் x னுடைய லிமிட்டை வெளியில் வச்சுக்கிறோம். 1/8 வெளியில் வச்சுக்கிறோம். இன்டெக்ரல் 2 to 3 6 minus x minus y dy வெளியில் dx. இப்போ with respect to y பண்ணும் பொழுது இன்டெக்ரல் 0 to 1 1/8 வெளியில் இருக்கும். இது வந்து 6y minus xy minus y square by 2 லிமிட்ஸ் வந்து 2 to 3 into dx. இப்போ இந்த லிமிட்ஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும். பண்ணும்போது இன்டெக்ரல் 0 to 1 1/8 அப்படியே இருக்கும். 6 into 3 போகும்போது 18 minus 3x minus 3 square by 2ங்கிறது 9/2 ஆகிடும். மைனஸ் லோயர் லிமிட் பண்ணும்பொழுது 12 minus 2x minus 2 square that is 4/2 into வெளியில் dx. இப்போ நம்ம அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது இன்டெக்ரல் 0 to 1 1/8. ஸோ இங்கே 18 இருக்குது, இங்கே minus 12, ஸோ 6 மைனஸ் இங்கே 3x, இங்கே வந்து ப்ளஸ் 2x, ஸோ மைனஸ் எக்ஸ், இங்கே வந்து minus 9/2, இங்கே வந்து ப்ளஸ் 4/2, ஸோ minus 5/2 into dx. இப்போ நம்ம இதை வந்து இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். இன்டெக்ரல் 0 to 1 1/8 into 6 minus 5/2 அது வந்து LCM 2 எடுக்கும் பொழுது 7/2ன்னு வந்துடும் minus x into dx. இப்போ with respect to x நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம். அப்போ 1/8 into 7/2x minus x square by 2 லிமிட்ஸ் வந்து 0 to 1. இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா 1/8 7/2 minus 1/2ன்னு வந்துடும். மைனஸ் இந்த 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 0. ஸோ 1/8 into இது LCM எடுக்கும் பொழுது 6/2. ஸோ 3/8 சிம்பிளிஃபை பண்ணினா. Therefore, probability of x less than 1 intersection y less than 3 is equal to 3/8. இப்போ ரெண்டாவது சப்டிவிஷன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தேன் 3. எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கூட்டும்போது 3யை விட குறைச்சி வேல்யூ வரணும். அப்போ எக்ஸினுடைய லிமிட் அப்படியே தான் இருக்கும். ஒய் லிமிட் வரும்போது 2 to 3ன்னு போடாமல் 2 to 4ன்னு போடாமல் 2 to 3 minus x, அப்போ தான் லெஸ் தேன் 3 வரும் ரெண்டையும் கூட்டும் பொழுது. அதனால் 2 to 3 minus x 1/8 into 6 minus x minus y dx dy. இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு ஒய்யா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் முதல்ல இன்டகிரேட் பண்ணி லிமிட்ஸ் போட போகிறோம். ஸோ இன்டகிரல் 0 to 1 1/8 வெளியில் வச்சுக்கோங்க. உள்ளே வந்து 2 to 3 minus x 6 minus x minus y dy, அதுக்கப்புறம் dx.
ஸோ இன்டெக்ரல் 0 to 1 1/8 முதல்ல நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y தான் பண்ணுறோம். ஸோ 6y minus xy minus y square by 2 லிமிட்ஸ் வந்து 2 to 3 minus x dx. இப்போ இந்த லிமிட்ஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். இன்டெக்ரல் 0 to 1 1/8 உள்ள பெரிய ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. 6 into y இருக்கிற இடத்துலையெல்லாம் 3 minus x முதல் போடுறோம். minus x into 3 minus x minus 3 minus x the whole square by 2 minus லோயர் லிமிட் 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 12 minus 2x minus 4 by 2 வெளியில் dx அப்படியே இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது இன்டெக்ரல் 0 to 1 1/8 இப்போ இதெல்லாம் நம்ம 3 minus x எல்லாம் போட்டுட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது இது என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த வேல்யூ வந்து 27/2 வந்துடும். கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லாத்தையும் மைனஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் 27/2 minus 6x plus x square by 2 ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு. ரெண்டாவது மைனஸ் இப்போ உள்ளே கொண்டு போகிற மைனஸ் சைனை -12 plus 2x plus 4/2 that is plus 2 into dx. இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதினா இன்டெக்ரல் 0 to 1 1/8 இப்போ இங்கே 27/2 இருக்குது, இங்கே -12 இருக்குது, இங்கே +2 இருக்குது. இந்த மூணுத்துக்கும் எல்சிஎம் 2 எடுக்கும் பொழுது 7/2 வந்துடும். அடுத்தது எக்ஸினுடைய டேர்ம் பார்த்தா இங்கே -6x இங்கே +2x அப்போ -4x x²/2 இங்கே வந்து வேறு டேர்ம் இல்லை x ஸ்கொயருக்கு, அதனால் +x²/2 into dx. அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தேன் 3 வந்து நம்ம எப்படி வச்சுருக்கோம்னா இன்டெக்ரல் 0 to 1 1/8 into 7/2 minus 4x plus x²/2 into dx. இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி லிமிட்ஸ் போட போகிறோம். ஸோ 1/8 உள்ளே வந்து 7/2x minus 4x²/2 plus x³/6 x³/3 வரும். 3 into 2 6 லிமிட்ஸ் வந்து 0 to 1. இப்போ லிமிட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது 1/8 7/2 minus 2 plus 1/6 everything minus 0ன்னு வரும். அதனால் அது நம்ம எழுத தேவையில்லை. 1/8 into இதுக்கு எல்சிஎம் வந்து 6 எடுத்தால் 21 minus 12 plus 1 வந்துடும். that is nothing but 10/48 வரும், which is equal to 5/24. therefore probability of x plus y less than 3 is equal to 5/24. third subdivision probability of x less than 1 given y less than 3, that is conditional probability கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ joint probability mass function probability of x less than 1 intersection y less than 3 whole divided by கீழே இருக்கிறது டினாமினேட்டரில் வரும் probability of y less than 3. ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம், இதை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ probability of y less than 3 எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 1/8 into முதல்ல எக்ஸனுடைய லிமிட்டை வெளியில் வச்சுக்கோங்க, y லிமிட் 2 to 3 ஏன்னா y less than 3. ஒயினுடைய லோயர் லிமிட்டு 2 ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப் டு அப்பர் லிமிட் 3 வரைக்கும் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். 6 minus x minus y dy அப்புறம் வெளியில் dx. ஸோ 1/8 இன்டகிரல் 0 to 2 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y பண்ணும்போது 6y minus xy minus y²/2 லிமிட்ஸ் வந்து 2 to 3 வெளியில் dx. இப்போ லிமிட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ 1/8 இன்டகிரல் 0 to 2 இதுக்கு லிமிட்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் முதல்ல 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 18 minus 3x minus 9/2 minus 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 12 minus 2x minus 2 வெளியில் dx. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா 1/8 இன்டகிரல் 0 to 2 இந்த ரெண்டையும் காமனாக பார்த்து நம்ம எல்சிஎம் எல்லாம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 7/2 மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும் இன்டூ dx. இப்போ நம்ம எக்ஸால் இன்டகிரேட் பண்ணி லிமிட்ஸ் போடுறோம். 1/8 7/2x மைனஸ் x²/2 லிமிட்ஸ் வந்து 0 to 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது 1/8 இன்டூ 7 into 2 வந்து 14/2 that is 7. இங்கே வந்து 2 போடும்போது 4/2 that is 2. So 7 minus 2 divided by 8 that is 5/8. therefore probability of y less than 3 equal to 5/8. நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கிறது probability of x less than 1 intersection y less than 3 வந்து 3/8. ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் 1ல் கொண்டு போய் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். therefore probability of x less than 1 given y less than 3 equal to probability of x less than 1 intersection y less than 3 divided by probability of y less than 3. அப்போ 3/8 divided by 5/8 which is 3/5. therefore your probability of x less than 1 given y less than 3 equal to 3/5. ஸோ இது மாதிரி நம்ம கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ செகண்ட் எக்ஸசைஸ் பாருங்கள். Suppose the two-dimensional continuous random variable xy has joint PDF given by f of xy equal to 6x square y 0 less than x less than 1 0 less than y less than 1 0 otherwise. 1 subdivision 1 பாருங்க. Verify that double integral 0 to 1 f of xy dx dy equal to 1. அதாவது வெதர் இட் இஸ் அ பிடிஎஃப்னு முதல்ல நம்ம வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்கு. ரெண்டாவதுல ஃபைண்ட் 0 less than x less than 3/4 1/3 less than y less than 2 அது செகண்டில்.
அடுத்தது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தேன் 1 அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் 1 கிவன் ஒய் லெஸ் தேன் 2 இவ்வளவும் கண்டுபிடிக்கணும். 1 by 1 பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனை முதல் பார்க்குறோம். சப்டிவிஷன் 1 டபுள் இன்டெக்ரல் 0 to 1 f of xy dx dy டபுள் இன்டெக்ரல் 0 to 1 6x square y dx dy. அதே மாதிரி எக்ஸை வெளியில் வச்சுக்குவோம். இன்டெக்ரல் 0 to 1 6x ஸ்கொயர் வெளியில் வச்சுக்கிறோம். உள்ளே வந்து இன்டெக்ரல் 0 to 1 y dy வெளியில் dx. இதை இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ இன்டெக்ரல் 0 to 1 6x ஸ்கொயர் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது y ஸ்கொயர் பை 2 0 to 1 dx. அப்போ 6x ஸ்கொயர் இன்ட்டு இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 1 by 2 இன்ட்டு dx. ஸோ இது கேன்சல் ஆகும் பொழுது இன்டெக்ரல் 0 to 1 3x ஸ்கொயர் dxன்னு வரும். 3 into x cube by 3 லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 1 by 3 வந்துடும். 3 into 1 by 3 is 1. So we have proved that double integral 0 to 1 f of xy dx dy equal to 1 ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். சப்டிவிஷன் 2ல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 0 less than x less than 3 by 4 1 by 3 less than y less than 2ன்னு கொடுத்துருக்கு. இந்த லிமிட்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும். ஸோ இன்டகிரல் 0 to 3 by 4 இன்டகிரல் 1 by 3 to 1 முதல் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா yக்கு வந்து லிமிட்ஸ் வந்து அப் டு 1 இருக்குது. ஸோ நமக்கு இங்கே கேட்டிருக்கிறது 2 வரைக்கும். அப்போ 6x ஸ்கொயர் dx dy மற்ற இடங்களில் என்னன்னு கொடுத்துருக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் 0ன்னு கொடுத்துருக்கு. அதனால இன்டகிரல் 0 to 3 by 4 இன்டகிரல் 1 to 2 0 into dx dy அது ஃபுல்லாகவே 0 ஆகிடும். ஆனால் அதை காட்டுறோம் ஏன்னாக்கா இந்த இடத்துல நம்ம ப்ராபபிலிட்டியினுடைய ஜாயின் பிடிஎஃப்னுடைய லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்குது. நமக்கு கேட்டிருக்கிற லிமிட்ஸ்க்கு என்னங்கிறத நம்ம இங்கே காட்டியிருக்கோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்டகிரல் 0 to 3 by 4 6x ஸ்கொயர் ஆஸ் யூஷுவல் வெளியில் வச்சுக்கிறோம். ஒய்யை இன்டகிரேட் பண்ணி இந்த லிமிட்ஸ் போடுறோம். அப்போ 0 to 3 by 4 6x ஸ்கொயர் இதுக்கு லிமிட்ஸ் போடும் பொழுது முதல்ல 1 போடுவோம், அப்புறம் 1 by 3 போடுவோம். அப்போ 1 by 2 மைனஸ் 1 by 18 வந்துடும். அப்போ லிமிட்ஸ் 0 to 3 by 4 இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினதுக்கப்புறம் 8 by 3 இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்ன்னு இருக்கும் எல்சிஎம் எடுத்ததுக்கப்புறம். ஸோ 8 by 3 வெளியில் வச்சுக்கிறோம். எக்ஸ் ஸ்கொயரை பண்ணும்போது எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை 3ன்னு வந்துடும். லிமிட்ஸ் 0 to 3 by 4 இப்போ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 8 by 3 இன்ட்டு 27 ஏன்னா 3 க்யூப் வந்து 27 4 க்யூப் வந்து 64 இன்ட்டு இந்த வெளியில் உள்ள 3. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா 3 by 8. தேர்ஃபோர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 0 லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் 3 by 4 1 by 3 லெஸ் தேன் ஒய் லெஸ் தேன் 2 ஈக்குவல் டு 3 by 8. இப்போ அந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் பார்க்குறோம். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தேன் 1ங்கும் போது ரெண்டையும் கூட்டினா லெஸ் தேன் 1 தான் வரணும். அப்போ இன்டகிரல் 0 to 1 எக்ஸினுடைய லிமிட்டு ஒய் வந்து எக்ஸை விட அப்போ கம்மியாக 1 மைனஸ் எக்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன் நிறைவேறும். ஸோ ஒய்னுடைய லிமிட்ஸு 0 to 1 minus x 6x ஸ்கொயர் ஒய் dx dy. இதை எப்படி எழுதலாம்னா இன்டகிரல் 0 to 1 இந்த 6x ஸ்கொயரை வெளியில் வச்சுக்கிறோம். இன்டகிரல் 0 to 1 minus x y dy அதை இன்டகிரேட் பண்ணும் பொழுது இன்ட்டு டிஎக்ஸ் வெளியில் இருக்குது. இன்டகிரல் 0 to 1 6x ஸ்கொயர் இது இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒய் ஸ்கொயர் பை 2 லிமிட்ஸ் வந்து 0 to 1 minus x வெளியில் dx. இந்த 1 minus x சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது 1 minus x த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துடும். ஸோ இன்டகிரல் 0 to 1 6x ஸ்கொயர் 1 plus x ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x டிவைடட் பை 2ன்னு வந்துடும். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இந்த 2 3 கேன்சல் ஆகும்போது 3 இன்டகிரல் 0 to 1 x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் 4 மைனஸ் 2x க்யூப்னு வந்துடும். ஸோ இதுக்கு லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு பிறகு அதாவது 0 to 1 minus x பண்ணினா அதுக்கப்புறம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் 4 மைனஸ் 2x க்யூப் ஆயிரும் இன்டூ டிஎக்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். அப்போ 3 வெளியில் இருக்கும். இங்கே எக்ஸ் க்யூப் பை 3 ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் 5 by 5 மைனஸ் 2 இன்டூ எக்ஸ் பவர் 4 by 4 லிமிட் 0 to 1. சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 3 1 by 3 ப்ளஸ் 1 by 5 மைனஸ் 2 by 4. இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் 60 எடுக்கிறோம். இந்த 3 வெளியில் இருக்குது. 20 ப்ளஸ் 12 மைனஸ் 30. அப்போ 3 இன்ட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா 2 by 16 வரும். தட் இஸ் நத்திங் பட் 1 by 10. தேர்ஃபோர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தேன் 1 இஸ் 1 by 10. அடுத்தது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய் கேட்டிருக்கு. அப்போ இன்டகிரல் 0 to 1 எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய்ங்கும் போது ஒய் வந்து லெஸ் தேன் எக்ஸாக இருக்கும். அப்போ 0 to எக்ஸ் ஒய்னுடைய லிமிட்டு. அப்போ 6x ஸ்கொயர் ஒய் dx dy. அப்போ வெளியில் வந்து இப்போ இன்டகிரல் 0 to 1 இதை வந்து ஒய்யை நீங்கள் பண்ணும்போது ஒய் ஸ்கொயர் பை 2ன்னு வரும். அந்த 2 வந்து 6 அடிக்கும்போது 3x ஸ்கொயர் வெளியில் இருக்கும். இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் வித் இந்த லிமிட் 0 to x dx. அதுக்கு லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 3 இன்ட்டு இன்டகிரல் 0 to 1 எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு லிமிட் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ எக்ஸ் பவர் 4 dxன்னு இருக்கும். இன்டகிரேட் பண்ணால் 3 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் 5 by 5 லிமிட்ஸ் வந்து 0 to 1 லிமிட்ஸ் 0 to 1.
அப்போ 3 into 1/5 வரும், that is 3/5. அடுத்தது subdivision, probability of x greater than y, அதாவது இது வந்து this implies probability of x greater than y is 3/5. இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்த subdivision, probability of x less than 1 given y less than 2. இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா probability of x less than 1 intersection y less than 2 whole divided by probability of y less than 2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு probability of x less than 1 intersection நியூமரேட்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ அது என்ன ஆகும், integral 0 to 1 integral 0 to 2ன்னு வரும். அதை வந்து நம்ம செக்ஷன் 1 சப்டிவிஷன் 1ல் பிரித்த மாதிரி integral 0 to 1 integral 0 to 1 6x square y dx dy plus double integral 0 to 1 integral 1 to 2 0 into dx dyன்னு பிரிப்போம். ஸோ எப்படி ஃபஸ்ட்டு கேஸ் 1ல் நம்ம சப்டிவிஷன் 1ல் பண்ணமோ அதே மாதிரி பண்ணும்பொழுது இந்த இன்டெக்ரல் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்கும். இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் நம்மளுடைய f of x y ஓவர் த என்டையர் ரேஞ்ச் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம், which is equal to 1. ஆல்ரெடி நம்ம 1ல் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் யூ கேன் டேக் இட் as equation 1. probability of y less than 2 எப்படி எழுதலாம், integral 0 to 1 integral 0 to 2 f of x y dx dy. இதுவும் அதே மாதிரி தான் வரும், integral 0 to 1 integral 0 to 1 6x square y dx dy plus integral 0 to 1 integral 1 to 2ன்னு வரும் 0 into dx dy. அப்போ as கேஸ் அதே மாதிரி 6x square y dx dy ஓவர் த என்டையர் ரேஞ்ச் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். இதனோட வேல்யூவும் திரும்பி 1 தான். அப்போ probability of x less than 1 given y less than 2 1 and 2 யூஸ் பண்ணும்போது probability of x less than 1 intersection y less than 2 divided by probability of y less than 2. ரெண்டுமே ஈக்குவேஷன் 1ல் மேலே நியூமரேட்டர் 1ன்னு கிடச்சிருக்கு, ஈக்குவேஷன் 2ல் வந்து டினாமினேட்டரும் 1 கிடச்சிருக்கு. ஸோ 1/1 which is equal to 1 implies the conditional probability of x less than 1 given y less than 2 is equal to 1. ஸோ இது மாதிரி 2-dimensional continuous random variable அல்லது bivariate continuous random variables வரும்பொழுது இன்டகிரேஷனை பயன்படுத்தி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை போடணும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.